खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द अवतार बाणी दे सोमे दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच जुड़ बैठ करके शाम दे सोहणे दीवाना दा आप जी आनंद प्राप्त कर रहे हो। वडभाग समा गुरदेव ने बख्शे है जिस दा आप जी निता प्रत पूरा पूरा लाभ उठाउंदे हो। अज भी बड़ी श्रद्धा दे सहज सतगुरां दे चरण आपां परस रहे हैं। कल शाम सतगुरां दे पावन जीवन दी कथा दे विचों सरवण कीता सी लखनौर साहिब तो। दशमेश जियां ने भाई साहिब चंद जियां नूं दिल्ली भेजिया खत लेके। मामा कृपाल चंद जी नूं नाल लेके कुछ साथियां समेत आप मेरे सतगुर जी आनंदपुर साहिब नूं चल पए। थोड़ी देर बाद सतगुरां दा परिवार रथां डोलियां विच बैठ के तुर पिया। सारे रस्ते का सफर तय करते हुए रोपड़ की धरती ते पहुंचे। संगतां ने सतगुरां दा आउणा सुनिया बड़े चाह उत्साह दे नाल जी आया आखिया। इत्थों तक आप संगतां ने पावन कथा दा रस माणिया। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं सतगुरां दे पावन चरनां विच सुरत करके लेके चलीए। क्योंकि इतिहास दे समय दे विच जाना शरीर करके नामुमकिन हुंदा है, पर साडे कोल ऐसी समर्थ है असीं सुरत करके मन करके एकाग्र होके वो समय दा दृश्य इत्थे बैठियां ही वेख सकदे हां। ये एकाग्रता है। एकाग्रता बनाओ, करो सुरत सतगुरां दे चरनां विच। गज बज के प्यार सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इत्या दिगमग के पुरग्रामो हेर हेर हरखे अभिरामो। चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह जी दशमेश पिता जी दे बचपन दे इस सफर नूं अगे तोरन लगे। जदों सतगुर जी परिवार समेत रोपड़ पहुंचे हुण इत्थे इलाके दीयां संगतां नूं ज्यों ही पता लग्या बड़ा चाह उत्साह बड़ा मलार सी। भज भज के सिख सतगुरां दे दीदार करदे ने, भेटावां दे ढेर लाउंदे ने, सतगुर गरीबां दी वंडी जांदे ने। अज रात रोपड़ बतीत कीती। सवेर हुंदियां सतगुरां ने सारे परिवार नूं हुक्म कीता चलो भाई आनंदपुर दी तरफ चलीए। लंघ गए रोपरपुर चालत सने सने मजलाल पडालत। हुण सतगुर जी रोपड़ तो चलदे चलदे एक एक मजल तय करते जांदे ने परिवार समेत। मजल संस्कृत दे विच सफर दे एक पैंडे दा नाम है जिन्हों स्टे किया जाता है। 12 को चल के एक मजल हुंदी है क्योंकि एक घंटे विच 1 मील, 12 घंटियां विच 12 मील कुछ को तय किया जाता है। हुण चलदे चलदे सतगुर जी एक थां ते रुके ने। सवेर हुंदे इत्थों फिर चले। सारा इलाका पंजाब दे लोकां दा गुरुआं पीरां दी धरती है। हुण रोपड़ दी धरती नूं सतगुरां ने पहले समय ते भाग लाए होए ने।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਈ ਸੁਧ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮੈਂ, ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨਾਰ ਨਰ ਉਰਮੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਚਾਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਖਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਸੂਹ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਏ, ਨਿਕਸੇ ਲੈਨ ਅਗਾਊ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ। ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਚਾਅ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੰਗਰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਨੀ ਗਰੀਬ ਅਪਰ ਨਰ ਸਾਰੇ, ਨਿਕਸੇ ਸੰਗ ਜੁਗਮ ਪਰਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੱਤ ਗਰੀਬ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ VIP ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫੋਰਨਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਿਰ ਦੂਰ ਆਏ ਹਿਤ ਆਦਰ, ਲਖ ਨੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਲ ਛਿੜਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਸਰਬ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਹੇ ਦਿਸ਼ ਭਲੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕहीं और ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਕਹਿਤ ਬਤਕ ਅੰਤਰ ਲੈ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਉਤਾਰਤ ਭਏ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਦੂਜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਂਗਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਲੈ ਆਏ ਘਰ ਚ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰ ਪਰਵੇਸ਼ੀ, ਡਸਿਓ ਪਰਯੰਕ ਪੀਠ ਪਰ ਬੈਸੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝਨ ਲਗੇ ਤਦਾਈ, ਦੇਹੋ ਆਪਨੇ ਨਾਮ ਬਤਾਈ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ, ਵੀਰ ਲੱਗਦੇ, ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੋਤਰੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਕਤ ਪਿਆ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੰਤਾਨ ਅਸੀਂ ਭਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ। ਹਮ ਸਮ ਬਾਲ ਬੈਸ ਮਿਲ ਖੇਲਹਿ, ਰੱਖ ਹੈ ਨਿਕਟ ਮੇਲ ਨਿਜ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੋਜ ਹੈ ਮਰਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਏ, ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਦਓਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਦਓਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਜੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈ। ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਰੀਕ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜੀਏ ਨਾ। ਸੁਨਤ ਮੇਵੜੇ ਬਿਦਤ ਬਤਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜਮਲ ਤੁਮਰੇ ਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰਾ। ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਦਵੈ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ੁਭ ਇਹੀ, ਗਏ ਅਬਹਿ ਬੈਕੁੰਠ ਤਜ ਦੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ? ਸੂਰਜਮਲ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਇਹ ਜੇਠੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਲਗ ਜੋ ਟਿਕ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਸਭ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਰਦ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਦਓਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਮਰਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ, ਧੰਨ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਹਿ ਅਲੰਬ ਤੁਮਾਰੇ ਅਬੈ, ਏਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਤਤ ਸਬੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਬਸੇ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਦੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮਰਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਲੇ ਬਹੁ ਬਾਤ, ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੀ ਜੁਗ ਮਾਤ। ਅਜੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਘਰਨੀ ਤਬ ਆਈ, ਸਾਦਰ ਸਯੰਦਨ ਤੇ ਉਤਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗਲਬੱਕੜੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣੀ, ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਏ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਸੋ ਮਿਲੀ ਜਠਾਨ ਦਰਾਨੀ, ਗੁਜਰੀ ਵਾਕੇ ਪਗ ਲਪਟਾਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਠਾਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁੱਤ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਤਾਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਅੰਤਰ ਲੈ ਜਾਏ ਬਿਠਾਈ, ਮਸਤਕ ਟੇਕੜ ਆਨੰਦ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਤਾਈ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟੇਕਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਖਾਨੋ ਕਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਭਏ ਸਭ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਗੇ।
ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਸਨੇਹ ਵਧਾਵਨ ਕੀਨਾ, ਚਿਰ ਵਿਛਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਲੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹਾਰ ਕਰਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਕਰ ਅਚਵਾਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਸੀ? ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਸਭ ਪਰਵਾਰੂ, ਵੱਡ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਭਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਏ ਆਪ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਪਾਸ, ਕਰਿਓ ਚਾਹੈ ਚਿਤ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੁਖੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਐ। ਕਰੇ ਫਿਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਧੇਰੇ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਬੜ ਹੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੱਤ ਪਲਟਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮੱਤ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ, ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਰਾਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਖਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਾਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹਵੈ ਆਈ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਗੋਸਾਈ। ਸੌਚਾਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਜਾਗਣਾ, ਏਦਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜਨ ਜਬ ਸਭ ਮਿਲ ਆਏ, ਆਜ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਹ ਅਗਵਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੌਂਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਜੋਰ ਆ ਤੇ ਜਾਓ। ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈ। ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਈ ਨਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਰ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਕੱਲੇ ਜਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਖੇਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰੋ, ਆਪਨ ਬੜਨ ਕੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਲ ਗਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮਰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਐਡੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਮਿਲੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਬਾਗ ਲਗਵਾਇਓ, ਨਾਨਾ ਰੀਤ ਸਾਧ ਸੁਧਰਾਇਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ, ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਜੇ, ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। 4 ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ, 6 ਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਹਰੜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਬਾਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ 4 ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ।
ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਰਹੁ ਬਿਲੋਕਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੈ, ਤਰਵਰ ਸਫਲ ਫੂਲ ਵਿਕਸੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਢਾਤੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40% ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੱਕਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਖੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰੁੱਖ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਕੋਟਾ ਸਟੋਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਕੈਸਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਵੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮਾ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਵਸਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਅਨਿਖੜਵਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਤਾ ਤੁਮਰੋ ਤਾਇਆ, ਗਿਰ ਪਰ ਉੱਚੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਨਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਬੇਹੱਦ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਨਵਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ।
4 ਕੁ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਸਰੂਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀ? ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਭ ਥਲ ਹੈ ਅਵਲੋਕਨ ਜੋਗ, ਤੁਮ ਹੈ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਲੋਕ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਾਤ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਿਰਦਾ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੇਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ, ਸਭ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ, ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਕੱਦ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ। ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਤਿਆ ਦਿਕ ਕਹਿ ਕਰ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਦਰ, ਰਾਖੇ ਸੁਧ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਕਦਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਪਦੇ 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 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਮੁਕਾਮ ਨਿਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੰਚਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਏ। ਚਲੇ ਬਿਲੋਕਨ ਬਾਗ ਕੋ, ਸਗਰੇ ਸੰਗ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਜਾ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਥੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਸਣਗੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਸੀਤ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਪੱਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਭਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਹਾਰਾ,
ਆਰੂ ਅਰ ਅਮਰੂਦ ਅਨਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੈਰ ਤੇ। ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਮਰੂਦ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਰੁੱਖ। ਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਫਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨੀਵਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਵੇ ਉਨੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਆਕੜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸਪੈਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਤੇ ਜੜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਜੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਛ, ਨਾ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਸ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਰਸ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇ ਰਸਾਲ ਵਿਸਾਲ ਉਚੇਰੇ, ਫਲੇ ਫਾਲ ਸੇ ਫਲ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਫਾਲ ਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੇਬਾਂ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆੜੂ, ਅਮਰੂਦ, ਅਨਾਰ, ਲੀਚੀਆਂ ਇਤਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਤੋੜਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਤੋੜਦੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਅਗੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਤੋੜਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਰੁੱਖ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਪੱਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਨਿਰਜੀਓ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਤਨਾਮ। ਪੱਥਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਗ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਡੋਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਗ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।